Hello student, in this video lecture we will learn few more points in chemical thermodynamics. In part 4, the first point is adiabatic process, in which we discuss its definition with the help of their suitable example, and then the reversible process, in which we learn the meaning of reversible process and irreversible process with their help of suitable example. First point is adiabatic process. Actually it is the fourth process when we discussing the types of processes. Let us see the definition of adiabatic process. A process in which there is no exchange of heat between system and surrounding is called an adiabatic process. One more point is given. In an adiabatic process, the system is completely insulated from the surrounding. Look at this figure. Suppose here we consider a cylinder in which gas is enclosed, and that is called as the system because it is under investigation. Then other part of this, that is called as the surrounding. According to that definition of adiabatic process, there is no exchange of heat in between the system and surrounding. Why? Because the boundary which separate the system and surrounding, it is get insulated. Here there is a insulation. That means that boundary is insulated. That's why there is no exchange of heat. It takes place in between the system and surrounding, and that process it should be called as the adiabatic process. Here that heat is represented by capital Q, and hence it has a value 0 because there is no exchange in between system and surrounding. That's why the value of heat, that is Q, is equal to 0. That is only about the adiabatic process. बघा आता या ठिकाणी ऍक्च्युअली ही adiabatic प्रोसेस ही चौथी प्रोसेस आहे. ज्यावेळेस आपण टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस बघितलं त्यामध्ये आयसोथर्मल, आयसोबॅरिक, आयसोकोरिक आणि त्याच्यानंतर ही चौथी प्रोसेस येते adiabatic प्रोसेस. आता याच्या डेफिनेशन मध्ये काय सांगितलंय की देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम अँड सराउंडिंग, म्हणजे सिस्टम आणि सराउंडिंग मध्ये कुठेही त्या ठिकाणी हीटचे एक्सचेंज होत नाही, आणि म्हणून या ठिकाणी हीटची व्हॅल्यू इथं आपण हीट हा क्यूने डेसिग्नेट केलाय आणि याची व्हॅल्यू इथं काय येते मग 0 येते. का? तर कारण जी बाउंड्री ज्या सिस्टमला आणि सराउंडिंगला या ठिकाणी सेपरेट आउट करत असते ती बाउंड्री काय असते, इन्सुलेटेड असते, आणि म्हणून तिथं एक्सचेंज ऑफ हीट हे होत नाही. मग अशी जी काही प्रोसेस असेल अशा प्रोसेसला आपण काय म्हणायचे, adiabatic process. Next process, that is the reversible process. Actually it is the fifth process when we discussing the types of processes. Look at this figure. In this figure they given a cylinder in which gas is enclosed. We know the property of gas. The gaseous molecules are continuously move from one another, and hence they are collide with one another as well as the walls of that cylinder, and that's why they exert the pressure on the walls of that cylinder, and that cylinder they have the piston, mechanical piston, and the piston they have also the pressure, and that pressure should be called as the P external, that is the atmospheric pressure, which are act on that gas which are enclosed in a cylinder, and the gas is also have some pressure, and it may be the designated by P, that is the P is the pressure of gas and P external is the pressure act on that system. When the value of P external and the pressure of that gas is equal, then there is no movement of the piston in upward direction and in downward direction. That means there is no expansion or compression of gases takes place. That's why we call that system is in mechanical equilibrium with the surrounding. बघा आता या ठिकाणी ही एक फिगर दिलेली आहे, आणि या फिगर वरून आपल्याला रिव्हर्सिबल प्रोसेस म्हणजे काय ते समजून घेता येईल. इथं एक गॅस आपण एनक्लोज केलेला आहे, त्याला आपण सिस्टम मानलं, आणि इथं जो मेकॅनिकल प्रेशर जो आहे, मेकॅनिकल हे पिस्टन जे आहे, तर ह्या मेकॅनिकल पिस्टन वर हा जो एक्सटर्नल प्रेशर जो आहे तो त्या सिस्टमवर ऍक्ट होतोय, तो आपण पी एक्सटर्नल मानलेला आहे. आणि ही जी सिस्टम एनक्लोज केलेली आहे गॅस, तर ह्या गॅसचा सुद्धा एक प्रेशर आहे, त्याला आपण पी म्हटलं, दॅट इज द प्रेशर ऑफ गॅस.
आता हे तुम्हाला माहिती आहे गॅसेस प्रॉपर्टीज मध्ये जे गॅस मॉलिक्यूल किंवा पार्टिकल जे असतात ते एकमेकांवर कोलाइड होतात आणि म्हणून या वॉल्सवर पण त्या ठिकाणी आढळत असतील तर ते सुद्धा इथं काय करतात, प्रेशर एक्झर्ट करतात आणि तो प्रेशर आपण काय मानला, पी. ज्यावेळेस एक्सटर्नल प्रेशर आणि हा गॅसचा प्रेशर हा एक असेल त्यावेळेस इथं पिस्टनची कुठेही मुवमेंट तुम्हाला होताना दिसणार नाही, आयदर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन किंवा या ठिकाणी डाऊनवर्ड डायरेक्शनला. म्हणजे एक्सपान्शन पण होणार नाही आणि कॉम्प्रेशन पण होणार नाही. म्हणजेच काय, ते त्यावेळेस आपण काय म्हणतो की ही जी सिस्टीम असणार आहे इट इज इन अ मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम विथ द सराउंडिंग. Reversible process. By getting the idea about mechanical equilibrium of the system, let us see the meaning of reversible process. Look at this figure again, in which gas is enclosed. The mechanical piston act on that system. It has a pressure that is the P external, and the itself the system has a pressure that is the pressure P. When these two pressure are the same value, then the system is mechanical equilibrium. That means there is no movement of the piston. But when we change the pressure act on a system that is P external by very small change, then what happen? Look at this figure. If the P external have the less value as compared to the pressure of the gas, then there is movement of piston in upward direction. That means expansion of gases takes place. If again when we increase the P external, that is the pressure of on that system, then again the movement of piston is in downward direction. That means again compression is takes place and we get the original position. बघा या ठिकाणी रिव्हर्सिबल प्रोसेस म्हणजे काय हे समजून घेत असताना आधी मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम म्हणजे काय हे जर तुम्हाला समजलं असेल तर त्याच्यावरून निश्चितच आपल्याला रिव्हर्सिबल प्रोसेस समजून घेणं सोपं जाईल. आता ही जे पिस्टन असणार आहे इथे एक सिस्टम आहे, गॅस आपण इनक्लोज केला आहे आणि हे एक मेकॅनिकल पिस्टन आहे. इथं जर प्रेशर जो असणार आहे गॅसचा तो पी मानला आपण आणि त्याच्यावर जो काही सिस्टमवर प्रेशर असणार आहे तो पी एक्सटर्नल असेल. दोघं जेव्हा सेम असेल तेव्हा ते मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम मध्ये असतं. पण ज्यावेळेस आपण पी एक्सटर्नल हा जर आपण चेंज केला इन्फिनिटली स्मॉलर दॅन पी, म्हणजेच काय, पी एक्सटर्नल हा थोडा कमी केला आपण प्रेशर याचा प्रेशर कमी केला म्हणजे आपोआप काय असणार आहे, प्रेशर ऑफ गॅस हा जास्त असल्या कारणाने ही पिस्टनची मुवमेंट ही वरच्या दिशेने होईल आणि म्हणजेच एक्सपान्शन ऑफ गॅस त्या ठिकाणी होईल. याच्या उलट जर सपोज आपण नंतर लगेच परत हा जो प्रेशर आपण कमी केलेला होता हा परत चेंज केला, हा परत आपण इन्क्रीज केला, त्या ठिकाणी काय होईल, परत ते पिस्टनची मुवमेंट ही डाऊनवर्ड डायरेक्शनला होईल आणि कॉम्प्रेशन ऑफ गॅस टेक्स प्लेस होईल आणि इथं परत आपल्याला त्याची ओरिजिनल जी काही आधीची स्टेट होती ती आपल्याला या ठिकाणी परत मिळेल. म्हणजे जिथं काय झालं की फॉर अ सिस्टम इन अ मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम विथ इट्स सराउंडिंग, infinitesimal change may cause the process to occur in the reverse direction. म्हणजेच काय की ही मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम मध्ये जी सिस्टम होती त्याच्या जो काही प्रेशर असेल त्याच्यामध्ये आपण थोडा बदल केला तर आपण त्या प्रोसेसचा त्याची जी डायरेक्शन असणार आहे ती रिव्हर्स केली आणि देन द प्रोसेस इज शुड बी कॉल्ड एज अ थर्मोडायनॅमिकली रिव्हर्सिबल. म्हणजेच काय की ज्यावेळेस आपण प्रेशरमध्ये थोडा जरी बदल केला आणि त्यावेळेस जर ती प्रोसेस जी असणार आहे ती रिव्हर्स डायरेक्शन मध्ये घडून येत असेल देन वी कॉल दॅट प्रोसेस शुड बी न थर्मोडायनॅमिकली रिव्हर्सिबल. तर त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणायचं, ती रिव्हर्सिबल प्रोसेस असणार. रिव्हर्सिबल प्रोसेस. अर्लियर वी डिस्कस द मिनिंग ऑफ रिव्हर्सिबल प्रोसेस विथ द हेल्प ऑफ P external and pressure of the gas. Here we discuss the reversible process with the help of driving force and opposing force. Look at this figure. Again here we have a system in which the gas is enclosed in a cylinder and a mechanical piston act on that system. Here there are some weights which exert the pressure on the system. Initially that system is in a mechanical equilibrium. But when we change the pressure act on a gas, here note that instead of P external we have to use the word opposing force because it opposes the movement of piston and hence it is called as opposing force.
and the pressure of the gas is nothing but the driving force, because it want to drive the piston in upward direction. That's why the pressure of gas is nothing but the driving force. When we decrease the opposing force by removing the weight on a mechanical piston, then what happen? Then expansion of gases takes place. Similarly, when we again remove some weight, that means we decrease the pressure or we decrease the opposing force, then again movement of piston in upward direction, that means expansion of gases takes place. Similarly, in step 3, when we want to reverse that process, then there is increase in opposing force by decreasing the driving force, or when we increase the opposing force, then what happen? Compression of gases takes place and we get the step 2. Here again we increase the pressure, again we get step 1. That means when we increase the opposing force, then we get the compression of gas takes place until we get the initial state. बघा आता ह्या ठिकाणी रिव्हर्सिबल प्रोसेस म्हणजे काय हे आपण पी एक्सटर्नल म्हणजे प्रेशर ऍक्ट ऑन अ सिस्टम, त्याला आपण पी एक्सटर्नल म्हटलं, आणि प्रेशर ऑफ द गॅस त्याला आपण पी ने डेसिग्नेट केला. पण इथं त्याच्याऐवजी आपण ही रिव्हर्सिबल प्रोसेस जी असणार आहे ती ड्रायव्हिंग फोर्स आणि अपोजिंग फोर्सच्या माध्यमातून समजून घेणार आहोत. आता ड्रायव्हिंग फोर्स म्हणजे काय की ज्याला आपण प्रेशर ऑफ द गॅस असं म्हटलं होतं, त्याला त्याच्याऐवजी आपण शब्द वापरायचे ड्रायव्हिंग फोर्स. का तर कारण इथं तो पिस्टनला ड्राईव्ह करतो अपवर्ड डायरेक्शन, म्हणून तो काय म्हणायचा त्याला ड्रायव्हिंग फोर्स, दॅट इज द प्रेशर ऑफ गॅस. आणि त्याच्या उलट अपोजिंग फोर्स म्हणजे तो काय करतो पिस्टनला वरच्या दिशेला मूव्ह होऊ देत नाही, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो अपोजिंग फोर्स, की तो सिस्टमवर त्या ठिकाणी ऍक्ट होत असतो. आता बघा जसं आपण या ठिकाणी पी एक्सटर्नल कमी केला आणि आपण पुढच्या स्टेपमध्ये गेलो, तसं इथं काय करायचं, हे जे वेट असणार हे कमी कमी करत जायचे. म्हणजे काय होईल की इथं जर हे आपण वेट कमी केलं म्हणजे काय होतं, इथं अपोजिंग फोर्स कमी झाला म्हणजे ड्रायव्हिंग फोर्स वाढला, म्हणजे पिस्टनची मुवमेंट ही वरच्या दिशेने येईल, म्हणजेच या ठिकाणी एक्सपान्शन ऑफ गॅस त्या ठिकाणी होईल. तसंच इथं पण परत आपण अपोजिंग फोर्स त्या ठिकाणी कमी केला तर इथेही परत आपल्याला काय होईल, ड्रायव्हिंग फोर्स इन्क्रीज झाला म्हणजेच एक्सपान्शन ऑफ गॅस त्या ठिकाणी होईल. त्याच पद्धतीने स्टेप 3 मध्ये पण ज्यावेळेस आपल्याला ही रिएक्शन किंवा ही प्रोसेस आपल्याला रिव्हर्स करायची तर त्यावेळेस काय करावं लागणार आहे, आपल्याला परत अपोजिंग फोर्स इन्क्रीज करावा लागेल, म्हणजेच काय होईल कॉम्प्रेशन ऑफ गॅस टेक प्लेस त्या ठिकाणी होईल. म्हणजे परत इथेही आपल्याला स्टेप 2 मध्ये जाता येईल, परत इथं आपण अपोजिंग फोर्स वाढवणार. प्रत्येक स्टेपमध्ये अपोजिंग फोर्स आपल्याला थोड्या थोड्या प्रमाणात त्या ठिकाणी इन्क्रीज करावा लागेल, त्यावेळेस आपण त्याच्या इनिशियल स्टेटमध्ये येऊन पोहोचू. म्हणजेच काय की जर आपल्याला एखादी रिव्हर्सिबल प्रोसेस जी असणार आहे ती जर आपल्याला घडून आणायची असेल तर ती नंबर ऑफ डिफरंट स्टेपमध्ये आपल्याला घडून आणावं लागेल, आणि प्रत्येक वेळेला आपल्याला जो चेंज असणार आहे अपोजिंग फोर्समध्ये किंवा पी एक्सटर्नलमध्ये तो आपल्याला थोड्या थोड्या प्रमाणात त्याच्यात बदल करावा लागेल. जर आपण सडन चेंज केला या पद्धतीने आपण डायरेक्ट सगळे वेट काढले आणि एकदम अपोजिंग फोर्स कमी केला, ते पिस्टन अगदी डायरेक्ट वरच्या दिशेला जाईल, म्हणजे त्याचं एक्सपान्शन ऑफ गॅस त्या ठिकाणी सडनली होईल. मग अशा वेळेस आपल्याला ती प्रोसेस रिव्हर्स करता येत नाही, आणि मग अशा प्रोसेसला आपण त्यावेळेस काय म्हणायचे, इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. जी रिव्हर्स करता येत नाही तिला इरिव्हर्सिबल प्रोसेस असं आपण म्हणायचे. म्हणजेच काय रिव्हर्सिबल प्रोसेस आपल्याला जर घडून आणायची असेल तर त्यासाठी आपल्याला ड्रायव्हिंग फोर्स आणि अपोजिंग फोर्स मधला जो चेंज असणार आहे तो थोड्या थोड्या प्रमाणात आपल्याला बदल करावा लागेल, म्हणजेच ती प्रोसेस आपल्याला नंबर ऑफ स्टेपमध्ये करावी लागेल, तरच त्या प्रोसेसला आपल्याला रिव्हर्स डायरेक्शनने आणता येईल आणि तरच त्या प्रोसेसला आपण रिव्हर्सिबल प्रोसेस असं म्हणू शकतो. नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज द फीचर्स ऑफ रिव्हर्सिबल प्रोसेस. मग या रिव्हर्सिबल प्रोसेसची फीचर्स किंवा मेन पॉइंट्स काय असतील तर ते आधी बघूया. पहिला पॉइंट बघा, द ड्रायव्हिंग अँड अपोजिंग फोर्सेस डिफर बाय अन इन्फायनिटेसिमल अमाऊंट. इन्फायनिटेसिमलचा अर्थ काय, व्हेरी स्मॉल, की इथं जो ड्रायव्हिंग फोर्स आणि अपोजिंग फोर्स यांच्यामध्ये जो फरक असणार आहे तो खूप कमी प्रमाणात पाहिजे. खूप जास्त असेल तर मी सांगितलं तुम्हाला काय होईल, ती इरिव्हर्सिबल प्रोसेस होईल. म्हणजे इथं तो फोर्स जो असणार आहे त्यांच्यामधला फरक जो असणार आहे तर तो खूप कमी असायला हवा. दुसरा मुद्दा काय, द प्रोसेस कॅन बी रिव्हर्स बाय अन इन्फायनिटेसिमल चेंज इन कंडिशन. इथं सुद्धा जो बदल आपल्याला कंडिशन्स मध्ये करायचा आहे तो सुद्धा खूप थोड्या प्रमाणात आपल्याला करायचा आहे. सडन चेंज चालणार नाही. सडन चेंज केला तर परत आपल्याला त्या ठिकाणी रिव्हर्सिबल प्रोसेसच्या ऐवजी इरिव्हर्सिबल प्रोसेस त्या ठिकाणी होईल. म्हणून रिव्हर्सिबल प्रोसेससाठी काय करावं लागणार आहे, आपल्याला चेंज इन कंडिशन ही सुद्धा खूप थोड्या प्रमाणात करावी लागणार आहे. त्यानंतर तिसरा जो मुद्दा असणार आहे, रिव्हर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड्स इनफायनाइटली स्लोली अँड टेक्स प्लेस इन इनफायनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. म्हणजे ही
प्रोसेस आपल्याला करायची असेल तर नंबर ऑफ स्टेप्स त्या ठिकाणी लागणार आहे आणि प्रत्येक स्टेप आपल्याला स्लोली करावं लागणार आहे. खूप फास्ट आपण नाही करू शकत, त्याला स्लोली आणि नंबर ऑफ स्टेप मध्ये करावं लागेल तर ती रिव्हर्सिबल प्रोसेस असेल. शेवटचा मुद्दा काय असणार आहे फीचर्स ऑफ रिव्हर्सिबल प्रोसेस मधला, तर ऍट द एंड ऑफ एव्हरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस द सिस्टम अटेन्स मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम विथ द सराउंडिंग. आता प्रत्येक स्टेप मध्ये बघा इथं सुद्धा मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम आहे, इथं पण मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम, म्हणजेच काय की इथं जो आपण ड्रायव्हिंग फोर्स कमी केलाय किंवा इथला ड्रायव्हिंग फोर्स वाढवलाय, अपोजिंग फोर्स कमी केलाय, तर हे पिस्टन थोड्या अपवर्ड डायरेक्शनने गेले म्हणजे इथं काय झाले याची एक्सपान्शन झाले. पण एक्सपान्शन झाल्यानंतर ते पिस्टन त्या ठिकाणी थांबलेले, त्याची मुवमेंट पुढे होत नाही. का होत नाही? कारण त्यावेळेस ड्रायव्हिंग फोर्स आणि अपोजिंग फोर्स हे जे असणार आहे विथ द सराउंडिंग काय असणार आहे इक्वल असणार आहे. म्हणून ही काय झाली त्यावेळेस त्याची जी सिच्युएशन असेल ती मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम. प्रत्येक स्टेप मध्ये काय असणार आहे ते मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम विथ द सराउंडिंग असणार आहे. दॅट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ फीचर्स ऑफ रिव्हर्सिबल प्रोसेस. Here we complete the point reversible process. In next video lecture we will learn the nature of heat and work. Thank you.